इसमें अमृत ज्ञान है, मानक भगत वैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग। श्री गुरु बचन कुमाए जिना जीते पंच विकार। तिन संतन को बंदना सिर चरणन पर तार। एक ओंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा श्री गुर इम सुत ब्याह के लीनो सुजस बिलंद। जाचक जै कै कैत पे देश विदेशन वृंद। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पतित पावन करुणा निदान दया दे सागर दो जहां बाली जुगो जुग अटल तख्त चवर छत्र दे मालक गुरता गद्दी सुभाएमान जागत जोत साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र चरण शर अंदर तेग बहादुर सिमरिया। घर नाव निध आवे धाए सब थाई होए सहाय। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह जी दे मुबारक पावन पवित्र स्थान गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब विखे शामा मेले दे दीवान की हाजरी भर के आप संगतां ने गुरु के कीर्तनियां दे पासों हर जस कीर्तन गुरबाणी शब्द कीर्तन श्रवण करके लाहे प्राप्त किए हैं। सो आओ हुण समा है जो सतगुरु जी की कृपा रहमत बख्शिश के नाल लड़ीवार गुर इतिहास की कथा विचार पावन पवित्र अस्थानां ते चल रही है। सो आप संगतां मन बिरतियां नूं इकागर करके जिसे असीं सारे तन करके गुरु की हजूरी विच सजे हाँ उत्थे मन करके गुरु के चरणों के नाल इकागर होंदे हुए अज का जो पावन इतिहास है उसनूं विचारन का यतन करिए। आप संगतां ने पिछले इतिहास दे विच ज्ञानी जी के पासों सरवण किया कि सतगुरु गुरु अर्जन देव साहिब सच्चे पातशाह अपने फरजंद अपने साहिबजादे मीरी पीरी के मालक गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी का विआह संपन्न करके विआह तो बाद बरात जिहड़ी है वो वापस श्री अमृतसर साहिब मुड़ी है। सो अमृत वेला होया तो सतगुरु पोथी परमेश्वर का थान गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश हरमंदर साहिब के अंदर होया। बाबा बुढ़ा साहब जी ने मुख वाक लिया जिस शब्द की विचार आप संगतां ने कल सरवण की सी। उपरंत संगतां ने आसा दी वार दा जिहड़ा कीर्तन सरवण किया है उस तो अगे अगला प्रसंग जिहड़ा आरंभ हुंदा है सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी का विआह होया जान के सुन के जिहड़ा पिरथी चंद है उहदे अंदर ईरखा दी द्वैश दी अग जिहड़ी है होर मची है। वो किवें सुलवे खां नूं एक चिट्ठी लिख रहे हैं उहदे अंदर की सुलवे खां दे अगर वो फरियाद कर रहे हैं गुरु का दर छड्ड के गुरु का ओट आसरा लैना छड्ड के वो विरोधियों का दुश्मनों का आसरा तकदा फिरदा है। उहदे विच वो की लिखदा है चिट्ठी किवें सुलहे खां दे कोल जांदी है। अज दे प्रसंग दे विच आपां विचारन दा यतन करदे हां। सारी संगत सतगुरु जी के चरणों के नाल
ਧਿਆਨ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਸਨਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਇਮ ਸੁਤ ਬਿਆਹ ਕੈ ਲੀਨੋ ਸੁਜਸ ਬਿਲੰਦ। ਮਹਾਕਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੂੜਾਮਾਨ ਅਗਲਾ ਅਧਿਆਇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਸ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਜੋ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਠਾਠ ਬਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਚਕ ਜੈ ਕੈ ਕੀਤ ਪੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰਿੰਦ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸਾਂ ਵਿਦੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਚਕ ਭਾਵ ਕੇ ਲੋੜਵੰਦ ਮੰਗਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਜਸ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਲੋਕ ਹਜ਼ਾरों ਉਤਸਵ ਦੇਖਾ। ਇਸ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉਤਸਵ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਠਿਆ, ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਜਸ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਹਿਨ ਕੋ ਪਾਮੋਦ ਵਿਸ਼ੇਖਾ। ਇਸ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦ ਭਾਵ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਨੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਨੰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਤ ਜਿਤ ਦੇਸ਼ ਗਇਓ ਚੱਲ ਜੋਈ। ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿੱਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਕਥਾ ਕੋ ਪਾਖਤ ਸੋਈ। ਉਹ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗਾਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਹੋਰਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਅਪਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹਟੀ ਜੋ ਸਦਾਈ। ਤੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਠਾਠ ਬਾਠ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਚੰਦੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਚੰਦੂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਧੀ ਦਾ ਨਾਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ, ਉਸ ਸਗਾਈ ਨੂੰ, ਉਸ ਕੜਮਾਈ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੋੜਿਆ। ਇਸ ਤੇ ਪੀ ਕੇ ਗੁਰ ਵਡਿਆਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖ ਕੇ ਇਹ ਸੰਗਤ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਗਾਈ, ਇਹ ਕੜਮਾਈ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕੜਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮੋੜੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਤੇ ਤੋਂ, ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦੂ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ। ਬੇਨਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਨਾਤੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਦੀਵਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਬਣ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਾਤੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਨਾਤੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੀ। ਆਜ ਸ਼ਾਹ ਕੋ ਮਹਾ ਦੀਵਾਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹੈ,
ਜਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੀ ਮਾਨੇ ਆਨ ਜਹਾਨ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਆਣ ਈਨ, ਜਿਹਦਾ ਹੁਕਮ, ਜਿਹਦੀ ਆਗਿਆ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਫੇਰਿਓ ਤਿਸੀ ਸੁਤਾ ਕਾ ਨਾਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਦੀਵਾਨ ਜਿਹਦਾ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਬੜਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਉਹਦੀ ਧੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਸੁਤਾ ਦਾ ਨਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਮਾਈ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਕੈ ਬੋਰਿਓ ਨ ਮਾਨੀ ਬਾਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਬੋ ਰਹਿਓ ਨਾ ਮਾਨੀ ਬਾਤਾ, ਬੜੀਆਂ ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਚੰਦੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਤੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤੋੜੋ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਨਾਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਤਾ ਕਿਸੇ ਘਰ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਦਾ ਨਾਤਾ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਦੂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਬਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਮਾਨੀ ਬਾਤਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਚੰਦੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਇੱਕ ਦਵੈ ਬੇਰ ਪਠਾਏ ਲਾਗੀ। ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਚੰਦੂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਲੈ ਕੇ ਲਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਲੀਨ ਚਿਤ ਚਿੰਤਾ ਜਾਗੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚੰਦੂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ, ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਦਰਬ ਦੇਨ ਕੋ ਕਯੋ ਕਨੇਰੇ। ਲਾਲਚ ਵੀ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਧਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਲਵੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਦਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਧਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰੋ ਕਾਜ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਸੁਨੇਰੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਸੌਖੇ। ਤਉ ਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਮਨ ਮਾਨੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਚੰਦੂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਜਾਣਿਓ ਮੂੜ ਮਹਾ ਮਨ ਮਾਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਾਤਾ ਤਾਂ ਤੋੜਿਆ ਕਿ ਚੰਦੂ ਬੜਾ ਮਹਾਮੂਰਖ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ। ਮਾਨੀ ਹੰਕਾਰੇ ਤੇ ਮਹਾਮੂਰਖ ਹੈ ਚੰਦੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨੀ। ਕਰ ਹੰਕਾਰ ਜੋ ਬੋਲ ਬਿਗਾਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਦੇ ਘਰ ਮੇਰੇ ਧੀ ਦਾ ਨਾਤਾ ਕਰ ਆਏ ਹੋ, ਇੱਕ ਚਬਾਰੇ ਦੀ ਇੱਟ ਨੂੰ ਮੋਰੇ ਨੂੰ ਲਾ ਆਏ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਚਬਾਰਾ ਆਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੋਰੇ ਆਖਿਆ। ਉਸ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਹੰਕਾਰ ਜੋ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜੀ, ਉਸ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨਾਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖਨ ਪਨੇ ਲਖੀ ਗੁਰਗਾਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਲ ਸਮਝੀ ਕਿ ਇਸ ਚੰਦੂ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੋਲ ਆਖੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹਨੇ ਗਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਕਰਿਓ ਅਨਾਦਰ ਨੀਚ ਸਮਾਨਾ। ਇਸ ਨੀਚ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਮਹਾਨ ਠਾਨ ਤੋਂ ਮਾਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਲ ਖਤਰੀਅਨ ਜੈ ਕੈ ਜੋਈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੁਲ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਨਰਾਦਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਨ ਪਈ ਚੰਦੂ ਕੀ ਸੋਈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੰਦੂ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੰਦੂ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮਾੜਾ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਲਵਪੁਰ ਆਦਿਕ ਸਾਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਹੋਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਲਵਪੁਰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਆਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸਮਝਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰ ਅਸਾਰੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰ ਅਸਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਭੇਜੀ ਅਰਦਾਸ, ਇਸ ਸਾਰ ਅਸਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਲਿਖ ਕੇ, ਅਰਦਾਸ ਲਿਖ ਕੇ। ਤਿਨੋਂ ਕਈ ਮਾਨੀ ਲਖ ਦਾਸ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਿਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਿਓ ਫਿਰੇ ਨਹੀਂ ਫੇਰੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਚੰਦੂ, ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਸੁੱਤ ਕੇ ਅਪਰ ਥਾਨ ਕੀਏ ਫੇਰੇ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਫੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਨਿਕਟ ਜਾਏ ਨਰ ਜੋਈ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਨ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਨੇ। ਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਕ ਮੇਰਾ ਬਣਦਾ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੱਕ ਮੇਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਯਤਨ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਤਨ ਕਰਕੇ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ, ਪਰ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਚੰਦੂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਤਾ ਮੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਠਾਠ ਬਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਮੇਲ ਜੋਲ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਹੇ ਬੋਤ ਜੈਸੇ ਇਤ ਜੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਠਾਠ ਬਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਅੱਖੀ ਡਿੱਠਾ ਹਾਲ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੀਰਤ ਨਹੀਂ ਅਨੁਜ ਕੀ ਜਰੇ, ਤੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਜਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਹੁਤਾਸਨ ਹੀਓ ਜਰੇ, ਬਿਨਾ ਹੁਤਾਸਨ ਭਾਵ ਅੱਗ, ਬਿਨਾ ਅੱਗ ਤੋਂ ਹੀ। ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾ ਅੱਗ ਤੋਂ ਹੀ ਸੜ ਬਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਿਤਵੇ ਯਤਨ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰਾ, ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਨਾ ਸਰੀ ਦੁਸ਼ਮਨ ਸੋ ਕਾਰਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਰਿਆ। ਬਾਲਕ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਾਰਜ ਸਫਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਖਡਾਵੇ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ,
ਦਾਈ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਸਪੇਰੇ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਪ ਛਡਾ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਯਤਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੜਿਆ ਬਲਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਯਤਨ ਬੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭੈੜਾ ਯਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭੈੜਾ ਯਤਨ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਵਧਿਓ ਆਨੰਦ ਬਿਲੰਦੂ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਜਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਿਰਥੀਆ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਜਿਉ ਸਾਗਰ ਪਿਖ ਪੂਰਨ ਚੰਦੂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਜਸ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ, ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਿਤ ਨਿਬਲ ਭਰਿਓ ਦੁੱਖ ਭਰਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਤ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ, ਪਰ ਉਲਟਾ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ, ਉਲਟਾ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਰਥੀਆ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਤ ਪਿਤ ਮੈਂ ਤੇ ਏਕ ਨ ਮਰਿਓ। ਮੈਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੁਤ ਪਿਤ, ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਿਆ। ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਗਇਓ ਨ ਗਇਓ ਸ਼ਾਹ ਟਿਗ ਗਇਓ। ਤੇ ਨਾ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ, ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਫਰਿਆਦੀ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਲਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਲਿਓ। ਸੁਲਹੇ ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਰਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਕੁਛ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਯਤਨ ਰਚੋ ਅਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਘਾਤ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਖਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਬਾਲਕ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਯਤਨ ਰਚੋ ਅਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਘਾਤ, ਮਾਰਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੁਣ ਹੋਰ ਯਤਨ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ਤਰੂ ਕੋ ਘਾਤ। ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੁਰੂ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਰਚ ਕੇ, ਵੈਰ ਰਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕਾਂਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਲਾਲਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਮਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਲੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਤੇ ਆਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸ਼ਤਰੂ, ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੁਲਈ ਸੋ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸੁਲਹੀ ਨੇ ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੱਕ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੰਗਵਾਵੋ ਇਸ ਥਲ ਅਸਵਾਰੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਕੋ ਆਪਣਾ ਬਲ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਅਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਰ ਆਪਣੋ ਪ੍ਰਕਰਮ ਧਰੇ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਲ ਤਾਕਤ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਬਲ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਆਨ ਇਹਾਂ ਅਰਜਨ ਕੋ ਧਰੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਖਦਾ ਕਿ ਆ ਕੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੁਲਹੇ ਖਾਂ, ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਧਰੇ, ਭਾਵ ਕੇ ਦੱਬ ਲਵੇ। ਮਿਲ ਮਸਲਤ ਕਰ ਕੈ ਸੰਗ ਚੰਦੂ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸੁਲਹੇ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਦੂਸਰੇ ਮਿੱਤਰ ਚੰਦੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਤ ਕਰਕੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬਲ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਗਹੇ ਇਸੇ ਰਾਹੂ ਜਿਮ ਇੰਦੂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਫੜ ਲਵੇ ਗਹਿ ਲਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹੂ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਗਰਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਮ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖ ਬੇਲਗ ਪਾਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਸੁਲਹੇ ਖਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਸਤੇ ਨਿਸ ਦਿਨ ਸੁਲਗਤ ਛਾਤੀ ਜਿਹਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਿਸ ਦਿਨ ਈਰਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਛਾਤੀ ਹੈ ਸੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਈਰਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮੱਚਿਆ ਪਿਆ ਸੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਲਿਖਤਮ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਮਲ ਸੁਨ ਮੀਤ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਿਖ ਤੁਮ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਿਥੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਤੁਮ ਪ੍ਰਿਥੀ ਮਲ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਮਲ ਤੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ। ਚਿਤਵੋਂ ਚੀਤ ਨੀਤ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਕੇ ਨਿਤ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਨਿਤ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਕਲ ਕਾਜ ਕੀ ਨਸਤੈ ਮੋਰਾ ਤੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਸਫਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨਾ ਪਇਓ ਕਬ ਰਿਪ ਮੁਖ ਮੋਰਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਰਿਆ ਇਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਸਾਰ ਲਈ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ ਹੋਵੇ ਮੁਖ ਮੋੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੈਂ ਅਰ ਮੈਂ ਮਿਲ ਕਰੇ ਉਪਾਇਆ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤੈਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਯਤਨ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਨਹੀਂ ਅਨੁਜ ਤੇ ਗੁਰ ਪਦ ਪਾਇਆ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਆਪਣੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਫਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਬਿੱਗੀ ਚਾਹਤ ਤੋਰੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਸੁਲਹੇ ਖਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨਗੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰਕ ਦੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮਿਹਰਬਾਨਗੀ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਕਬੂਲਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨਗੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ। ਕਬਹੂ ਦਿਓ ਰਿਪ ਧੀਰਜ ਤੋਰੀ ਵੀ ਕਦੇ ਤਾਂ ਐਸਾ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਧੀਰਜ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਧੀਰਜ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਐਸਾ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਵਧਿਓ ਜਗਤ ਮੈਂ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਤਾਪੂ ਬਈ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੁਲਹੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਆਖਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜਪਦਾ ਪਿਆ ਹਰ ਕੋਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਆਖ ਰਿਹਾ ਬੜਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਦੇਖਤ ਸੁਨਤ ਮੋਏ ਉਰ ਤਾਪੂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਪ ਚੜਿਆ ਪਿਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸੀਨਾ ਤਪਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੱਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅੰਦਰ। ਆਏ ਇਤੋਂ ਕਰ ਕਾਜ ਹਮਾਰੇ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਜੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਬਣ ਜਾਵੇ
ਆ ਕੇ ਇਸ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬੜੇ ਚਿਰ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਛਾ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆ ਜਾ, ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਦੇਹੋ ਗੁਰਤਾ ਅਰਜਨ ਕੋ ਮਾਰੇ। ਇਹ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਆਖਦਾ, ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਆ ਕੇ ਦਵਾ ਦੇ। ਤੋ ਪਰ ਮੋਏ ਵਿਸਾਲ ਭਰੋਸਾ। ਆਖਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਵਧਿਓ ਸ਼ਤਰੂ ਲਖ ਕੀਜੇ ਰੋਸਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮਿੱਤਰ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰਾ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਬੜਾ ਉਹ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਣ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਰੋਸ ਖਾ, ਗੁੱਸਾ ਖਾ, ਐਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਠੰਡਾ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠਾ ਰਹੇ। ਪਿਰਥੀਆ ਸੁਲਹੇ ਖਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮਿੱਤਰ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵੱਧ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਮੇਟਣ ਦਾ। ਇਮਲਿਕ ਦਿੱਲੀ ਪਠ ਹਲਕਾਰਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹਲਕਾਰੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਿਰਥੀਆ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਦਿਓ ਇਨਾਮ ਕਰੋ ਏਉਕਾਰਾ। ਉਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਤੂੰ ਆ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਜਾ। ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸੁਲਹੇ ਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਪਿਰਥੀਆ। ਸੁਨ ਤੂਰਨ ਗਮਨਿਓ ਮਗ ਮਾਉ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ, ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਲਕਾਰਾ, ਉਹ ਦੂਤ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ। ਪਹੁੰਚਿਓ ਪੁਰੀ ਮਹਾਨ ਉਮਾਹੂ। ਬੜੇ ਉਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ। ਮਿਲਿਓ ਸਲਾਮ ਕੀਨ ਹੋਏ ਦੀਨ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਦੀਨ ਹੋ ਕੇ, ਆਜਜ਼ ਹੋ ਕੇ, ਝੁਕ ਕੇ ਸੁਲਹੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਨ ਪਾਤੀ ਸੁਲਹੀ ਕਰ ਦੀਨ। ਉਸ ਹਲਕਾਰੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੂਤ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿਰਥੀਏ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਾਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸੁਲਹੇ ਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੋਲਤ ਪਠੀ ਸਖਾ ਕੇ ਕਰ ਕੀ। ਤੇ ਸੁਲਹੇ ਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਖਾ, ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਚਿੱਠੀ ਖੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੀਰਤ ਉਰ ਕਰ ਕੀ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵਡਿਆਈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੋ ਤਰਾਸ ਹਿਰਦੇ ਮੈਂ ਧਰ ਕੇ। ਭਈ ਮੇਰਾ ਡਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਮੇਰੇ ਡਰ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਅਬਲੋਂ ਸ਼ਤਰੂ ਨਾ ਛਾਤੀ ਧਰ ਕੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਬਲ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਤਰੂ, ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਭਾਵ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਛਾਤੀ ਧੜਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਲ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਡਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੁਲਹੇ ਖਾਂ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੋ ਹੋਣ ਨਿਸਫਲ ਹੈ ਮੋਰਾ। ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ, ਮੇਰਾ ਬਲ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣੀ ਫਿਰ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਹੁੰਚ, ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ
ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੁਖ ਨਾ ਸਖਾ ਰਿਪ ਤੁੰਡ ਨ ਮੋਰਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਖਾ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮੇਰਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਣ ਦਾ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮੇਰੇ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਦਾ, ਬਲ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਖਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਦਾ। ਚਿੰਤਤ ਚੀਤ ਚਾਰ ਕੋ ਬੋਲਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਤ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰ ਭਾਵ ਕੇ ਉਹ ਹਲਕਾਰਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਇਸ ਕੇ ਸਾਥ ਬਾਕੇ ਅਸ ਬੋਲਾ। ਉਸ ਹਲਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਆਏ ਹੋਏ ਦੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਮੁਝ ਦਿਸ਼ ਤੇ ਕੋ ਸਕਲ ਆਨੰਦ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਸਖਾ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਤੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਹਾਂ ਪਇਓ ਜੇਬੇ ਆਇਓ ਨੰਦ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖੜਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਿਆ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਠਾਠ ਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਤ ਆਵੋ ਆਗਿਆ ਲੈ ਸ਼ਾਹੂ। ਆਖਦਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਆਖ ਦੇਣਾ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਗੁਰ ਗੈਬੇ ਕੋ ਨਿਤ ਉਤਸਾਹੂ। ਮੈਂ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਵੀ ਕਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਕਦੋਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆਵਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦਾ ਉਸ ਦੂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖ ਦੇਈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਚੰਦੂ ਬਿਨ ਮੈਂ ਹੀ ਲਿਓ ਮਾਰ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਚੰਦੂ ਦੀ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਪ ਹੀ ਮਾਰ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਬਥੇਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦੂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ, ਮਾਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੈਸੇ ਡਸੇ ਅਚਾਨਕ ਮਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਜ਼ਹਿਰੀ ਨਾਗ ਅਚਾਨਕ ਡਸ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਸ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਉਸੇ ਤੁਰੰਤ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਖਦਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਅਚਾਨਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀ ਨਾਗ ਲੜ ਜਾਵੇ। ਧੀਰ ਤਰੋ ਆਇਓ ਮੁਝ ਜਾਨ। ਆਖਦਾ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਆਖ ਦੇ ਵੀ ਧੀਰਜ ਧਾਰੇ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੇ, ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਹਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਜਾਨ। ਕਰੋ ਕਾਜ ਸੁਨ ਸਖਾ ਸੁਜਾਨ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਿਆਣੇ ਸਖਾ ਮਿੱਤਰ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇਪੜੇ ਚਾੜਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਕਿ ਚਿਤ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਆਈ। ਇਹ ਚਿਤ ਦਿਨ ਕੁਛ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤਗੜੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਲ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੇਚਕ ਦਿਨ, ਕੁਛ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇਹ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਅਰਜਨ ਹੱਥ ਦੇ ਹੋ ਗੁਰਿਆਈ। ਆਖਦਾ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੌਸਲਾ ਕਰ, ਸਬਰ ਕਰ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅਰਜਨ ਹੱਥ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਸਤੇ ਬਚਨ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰਿਆਈ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਬ ਮੇਰੇ ਮਨ ਉਪਜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਆਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਖਾ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਖਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜਬ ਤੇਰੇ ਸ਼ਤਰੂ ਹੋਏ ਸ਼ਾਂਤੀ।
ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ਤਰੂ ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਵੇਗੀ। ਲੱਖ ਕਰ ਦੀਨਸ ਕਰ ਪਾਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਲ ਉਸ ਹਲਕਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੌਸਲਾ ਦੇਵੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਨੂੰ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕਰਕੇ ਉਸ ਹਲਕਾਰੇ ਦੇ ਉਸ ਦੂਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਖੇ ਨ ਮੂਰਖ ਆਪਨ ਨਿਪਾਤੀ। ਪਰ ਮੂਰਖ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਤੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ ਪਾਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਅੰਤ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਤੁਰਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਿਆ, ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਪੀ, ਇਹ ਮੂਰਖ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅੱਗੇ ਅੰਤ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਲੇਕਰ ਚਾਰ ਚਲਿਓ ਤਤਕਾਲਾ। ਉਹ ਚਾਰ, ਉਹ ਦੂਤ, ਉਹ ਹਲਕਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੁਲਹੇ ਦੇ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੈ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਅੰਤਰ ਤੇ ਕਾਲਾ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਝੁਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਖਾ ਲਿਖੇ ਕੋ ਪਠ ਹਰ ਖਾਇਓ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੂਤ ਨੇ, ਹਲਕਾਰੇ ਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸੁਲਹੇ ਖਾਨ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਾਈ, ਉਹਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਛੁਦਤ ਅਧਿਕ ਜਨ ਭੋਜਨ ਖਾਇਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਨੂੰ ਉਸ ਸੁਲਹੇ ਖਾਨ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੁਲਹੇ ਖਾਨ ਦੀ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਅਬ ਕੇ ਆਏ ਜਿਉਂ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ। ਅਬ ਕੇ ਭਾਵ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਸੁਲਹੇ ਖਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਹਤੋਂ ਅਨੁਜ ਕੋ ਨਿਤ ਉਰ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਜ ਭਾਵ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਕਾਵਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਤ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤ ਚੁਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੜਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਸੁਲਹੇ ਖਾਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਕਾਵਾਂਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਤਾ ਗਾਦੀ ਕੋਲੇ ਕਰ ਮੈਂ। ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਬ ਸਭ ਕਿਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਮ ਕਰ ਮੈਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਦਾ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਸੋਚਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੂੜ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਝੂਠ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਖਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਲਾਲਸਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਈਰਖਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਰਮੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਆਖਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ, ਤਾਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੀਮਤੀ ਤੋਹਫੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੀਮਤੀ ਭੇਟਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਰਮੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਆਖਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਾਰੇ ਜਾਣ,
ਸੁਲੇਖਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮਿੱਤਰ ਮਿਲ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਬਹੁਰ ਚਾਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਉਚਾਰਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਚਾਰ ਨੇ, ਉਸ ਦੂਤ ਨੇ, ਹਲਕਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਸੁਲੇਖਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਕੀਜੇ ਤਿਆਰ ਤੁਰੰਗਨ ਚਾਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਲੇਖਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਘੋੜੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੂਤ, ਉਹ ਹਲਕਾਰਾ, ਉਹ ਜਮਾਨੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਾ ਆਦਿਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਅੰਨ ਕ੍ਰਿਤ ਸੰਚੋ ਸਮੁਦਾਇਆ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੰਨ ਤੇ ਘਿਓ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਰਸਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਸਤ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਚੋ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਵੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜੋੜ ਕੇ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਵੋ। ਸੁਲਹੀ ਕਯੋ ਬੜੀ ਕਰ ਦਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਲੇਖਾ ਨੇ ਇਹ ਬੜੀ ਦਾਇਆ ਕਰਕੇ, ਬੜਾ ਦਾਵਾ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਤੋਏ ਸਮੀਪ ਆਏ ਹੈ ਪੂਰਬ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੂਰਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੀਪ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ। ਕਰੇ ਕਾਜ ਬਲ ਸਾਥ ਅਪੂਰਬ। ਤੇ ਬੜੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਰਜ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਗਜ਼ ਲਿਖਿਓ ਸੋ ਖੋਲ ਪਠਾਵਾ। ਸੋ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੜਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਖ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਤਬ ਖਾਤਰ ਕਰ ਮੋਏ ਪਠਾਵਾ। ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਆਪ ਪੜ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਖ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਖਾਤਰ ਕਰਕੇ, ਖਾਤਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਆਦਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਆਇਓ ਹੀ ਜਾਨੋ ਨਿਜ ਤੀਰ। ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੂਤ ਵੀ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਲਕਾਰਾ ਵੀ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਸੁਲੇਖਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਮਝੋ, ਆਇਆ ਹੀ ਸਮਝੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਅਟਕੇ ਜਿਮ ਛੂਟੇ ਉਹ ਤੀਰ। ਆਖਦੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਟਕੇਗਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜ ਕੇ ਹੀ ਰੁਕਦਾ ਹੈ। ਆਖਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਅਟਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਹਿਤ ਤੇ ਨਿਜ ਸੈਨ ਸਕੇਲੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਭ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ਤਰੂ ਹਤੇ ਕਰੀ ਜਿਮ ਕੇਲੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਸੁਲੇਖਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਨਾ ਭਾਵ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਆਖਦੇ ਕੇਲੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਕਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਹਾਥੀ ਜਿਵੇਂ ਕੇਲੇ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁੰਡ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਲਕਾਰੇ ਤੇ ਸੁਨ ਸਭ ਬਾਤ। ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਉਸ ਹਲਕਾਰੇ ਦੇ ਪਾਸੋਂ, ਦੂਤ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਬਾਤ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਮਨੋ ਸੇਵਦ ਤਨ ਲਾਗੀ ਬਾਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋਈ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨੰਦ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਵੇਤ ਭਾਵ ਕਿ ਪਸੀਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਸੀਨਾ ਆਇਆ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪੱਖੇ ਦੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਠੰਡੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਨ ਤੇ ਪਸੀਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਵਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਇਹ ਬੋਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨੰਦ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ। 20 ਰਜਤ ਪਣ ਦੀਨ ਇਨਾਮੋ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਹਲਕਾਰੇ ਨੂੰ, ਦੂਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ 20 ਰਜਤ ਪਣ ਭਾਵ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੁਪਈਏ, 20 ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੁਪਈਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੂਤ ਨੂੰ, ਹਲਕਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਰੇ ਕਾਜ ਸੁਲਈ ਜਿਸ ਨਾਮੋ। ਤੇ ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੁਲਹੇ ਖਾਂ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਕਾਰਜ ਆ ਕੇ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਆ ਕੇ ਦਿਵਾਵੇਗਾ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਤਰੇ ਪ੍ਰਤੀਖਨ ਕਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਭਰੋਸਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਆਸ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸੁਲਹੇ ਖਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਆਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇ। ਹੱਥੋਂ ਸ਼ੇਰ ਜਿਮ ਚਾਹੇ ਕਰੀ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਆਸ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹਾਥੀ ਚਾਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਹਾਥੀ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਵੇ। ਸ਼ੇਰ ਤਾਂ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਥੀ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੁਣ ਸੁਲਹੇ ਖਾਂ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਵੇਗਾ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹਾਥੀ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਸੰਚਨ ਲਗਿਓ ਤ੍ਰਿਣ ਅਰ ਅੰਨ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਧਨ, ਅੰਨ ਆਦਿਕ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਘਾਹ ਪੱਠਾ, ਚਾਰਾ ਆਦਿਕ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅੰਨ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੇ। ਬਸੇ ਸਮੀਪ ਗ੍ਰਾਮ ਜੇ ਅੰਨ। ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅੰਨ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਵਸਦੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਨਗਰ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਅਨਾਜ, ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਘਾਹ ਪੱਠਾ, ਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਆਗਵਨ ਚਿਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿਤਵਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸੁਲਹੇ ਖਾਂ ਆਵੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਵੇ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹੀ ਚਿਤਵਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਣੇ ਅਨੁਜ ਦੁਖਦ ਆਰਾਤੀ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮਨੁੱਖ। ਜਬ ਲਓ ਨਹੀਂ ਭਾਗ ਲਲਾਰ ਉਹਦੇ ਤਬ ਲਓ ਭਰਮ ਤੇ ਫਿਰਤੇ ਬਹੁਤਾਇਓ, ਕਲ ਘੋਰ ਸਮੁੰਦਰ ਮੇ ਬੂੜਤੇ ਕਬ ਮਿਟਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਛਤਾਇਓ, ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਜਹ ਮਥਰਾ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕੋ ਅਵਤਾਰ ਬਣਾਇਓ, ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋੜ ਗਰਭ ਨਾ ਆਇਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗਰਭ ਜੋਣ ਭਾਵ ਕਿ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੁਖਤ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕਰਕੇ ਸੁਲਹੇ ਖਾਂ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਮਾਰੇਗਾ। ਸੁਲਹੀ ਜਬ ਦਿੱਲੀ ਮੋ ਗਾਜਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਸੁਲਹੇ ਖਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਲਕਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੇ ਫੌਜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬੜਾ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਰਜਿਆ ਹੈ, ਪਰੋਂ ਰਿਪਨ ਜਿਮ ਗਿਰ ਪਰ ਗਾਜਾ। ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉੱਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਬਿਰਤੰਤ ਬਿਸਤਰਾ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੁਲਹੇ ਖਾਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ
ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਡਿੰਗਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਸੀਖੀਆਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈਣਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗਾਥਾ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਬੋਲਿਓ ਤੁਰਕ ਬੁਰੀ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਰਕ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਰਾਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬਚਨ ਆਖੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਯਤਨ ਆਰੰਭ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਸੁਲਹੇ ਖਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਸੰਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਂ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਆਂ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦਰ ਕਰੋ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ, ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਆਓ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ, ਦਰ ਕਰੋ ਨਾਮਦਾਨ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਹੇ ਅਚੁੱਤ ਹੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਬਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ, ਹੇ ਪੂਰਨ ਹੇ ਸਰਬ ਮੈਂ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਗੁਣਤਾਸ, ਹੇ ਸੰਗੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਹੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ, ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੇ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ, ਜਾ ਕੈ ਸਦਾ ਵਿਵੇਕ, ਹੇ ਅਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ ਹੈ ਪੀਹੂ ਅਣਹਾਰੇ, ਹੇ ਸੰਤਾ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗ ਨਿਧਾਰਾ ਆਧਾਰੇ, ਹੇ ਠਾਕੁਰ ਹਉ ਦਾਸ ਰੂ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਇ, ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮਦਾਨ ਰਾਖੋ ਹਿਐ ਪਰੋਇ, ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਿਆਲ, ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ, ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜ੍ਹੈ ਸੋ ਤਰੈ ਪਾਰ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਮ ਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਮ ਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।